सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की पंजाब फेरी तो। राहुल गांधी अज पंजाब फेरी ते सन। श्री अमृतसर साहिब विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए। राहुल गांधी के नाल इस फेरी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू, CM चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के होर कई सियासी आगू मौजूद सन। इस दे नाल ही उन्हां दे नाल कांग्रेस के विधान सभा के लिए उम्मीदवार भी मौजूद सन। इन्हां सारे कांग्रेस के आगुआं ने श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए, मत्था टेकिया ते लंगर भी छकिया। श्री दुर्गियाना मंदिर विखे भी कांग्रेस के आगू पहुंचे, राहुल गांधी की अगवाई दे विच मत्था टेकिया ते आशीर्वाद भी लिया। उस तो बाद श्री भगवान वाल्मीकि तीरथ विखे भी कांग्रेस के सारे आगू पहुंचे अते उत्थे नतमस्तक होकर इन्हां सारे आगुआं ने परमात्मा का शुकराना किया अते उत्थों आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सो अमृतसर की इस दौरे तो बाद राहुल गांधी कांग्रेस के समूह आगू साहबाना दे नाल जलंधर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने वर्चुअल रैली नूं संबोधन किया। इस रैली नूं राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू अते CM चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा संबोधन किया गया। आज इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा और वर्षों से होती हुई चोरी, 75-25 वाली चोरी, ठेकेदारी सिस्टम वाली चोरी, इसे बंद करना होगा और एक नया पंजाब खड़ा करना होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि करीब करीब 30-40 हजार करोड़ रुपया अगर हमने इस माफिया की जेब से निकाल दिया, इसका अस्तित्व पंजाब के नक्शे से मिटा दिया, तो ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में दुगने हो सकेंगे साहब, दुगने। और पंजाब में जो ये प्रथा चल रही है कि 25,000 करोड़ का कर्जा हर साल चढ़ता है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपका नाम इतिहास में लिखे जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार 25,000 करोड़ हर साल उतारेगी, अब इस कर्जे को उतारेगी। इसलिए मैं इस नई सोच के निर्माता राहुल जी से यह कहूंगा कि वो अपनी विजन जो राजीव गांधी जी से चली आ रही है, उससे पहले जो हमें आजादी देने वाली है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली है, जो हमें पंचायती राज देने वाली थी, वो सब आपके सामने रखें। और मैं पंजाब के लोगों के 3 सवाल राहुल जी नूं कर रहा, क्योंकि मैनू अज 5 मिनट मिले और CM साहब ने भी 5 मिनट बोलना, असीं सुनना राहुल गांधी जी नूं है। लोगों के मन दे विच यह सवाल है कि किचड़ चों सानू कड्डू कौन। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा, और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। और मैं सुन रहा था, काफी खुश हुआ और मैंने सोचा कि हां, दोनों के दिल में कांग्रेस पार्टी की सोच है। मैं धन्यवाद करदा थोड़ा श्री राहुल गांधी जी। एक क्रांतिकारी सोच तुसी ही लिया सकते सी, होर किसी जैसी जान ही नहीं है कि एड्डी बड़ा क्रांति का फैसला ले ले। 3 महीने 111 दिन मिले है, ना सोया ना सौण दिता किसी नूं। अफसरां नूं 3-3 शिफ्टां च मेरे नाल अफसर काम करते सी, 8 घंटे एक, 8 घंटे दूआ, 8 घंटे तीसरा। पंजाब के लोगों के वो मसले हल किए है साडे सारियां ने रल के, पार्टी ने, कैबिनेट ने, MLAs ने एकजुट होकर काम करिया है। और बिजली के बिल जिहड़े तारे नहीं सी जांदे, ऐसी एक दस्खतां दे नाल सारे माफ करते, बकाए 2 किलोवाट तक दे जिन्ने बकाए खड़े सी एडे एडे बिलों के। 3 रुपये रेट बिजली का घटाया है। अज हिंदुस्तान सब तो ज्यादा बिजली सस्ती है पंजाब दे विच।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਖੱਡ ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਲਾਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲੇਵਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਵੇਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਬੁੱਲੇਆਣਾ ਤੋਂ ਵੰਦਨਾ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌੜ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਹਾ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ। ਲੀਕਰ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਵੇ 'ਚ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਹੌਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗਾ। ਲੜੋ ਜੀ, ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਲਗਭਗ 14.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ। 9.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਹੈ ਔਰ ਪੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ, ਆਈਐਸਆਈ, ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਟਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟੂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਤੈਅ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋग्य ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੋग्य ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। मन में मलाल है? ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਲਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ठीक है। इस करके कोई मलाल नहीं है। किसान आंदोलन में आपने खूब जो है अपनी जमकर जो है किसानों के लिए खुलकर बीजेपी का पक्ष रखा, लेकिन जिस तरीके से टिकट काटा गया है तो कहीं ना कहीं दुख कार्यकर्ताओं में तो देखने को मिल रहा है। देखो, इस तरह के मैं तो आपदे लीडर दे नाल खड़ा, मैं तो साफ कहना हुंदा, जिन्हों साडा लीडर पसंद ना होवे, जिन्हों साडी विचारधारा पसंद ना होवे पार्टी दी, वो साडे पार्टी च ना आवे ते ना रहे। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, BL ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਕੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਰੂਟ ਨੇ ਖੇਲਣ ਚਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਪੀਆਣਾ ਬਾਇਆ ਫਾਫੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਖਾ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਲੂਆਣਾ ਚਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਲੂਆਣਾ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਲਣ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਖਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀ ਨੀਂਦ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਲਣ ਤੇ ਚਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਲਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they were placed at the disposal of a private agency। मैं रिपीट करदा हाँ कि स्टेट दी इंटैलीजेंस विंग जिहड़ी है, जिहदे सीनियर मोस्ट ऑफिसर ADGP रैंक, DGP रैंक, IG रैंक, AIG रैंक दे हुंदे ने, वो सारे दे सारे एक प्राइवेट सर्वे एजेंसी दे डिस्पोजल ते रखते गए कि जो एजेंसी तुहानूं हुक्म करे, जिथे थोड़िया ड्यूटियां लावे और जो थोड़े तो ये चीज़ मंगण, जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मंगण इंटैलीजेंस की, स्टेट इंटैलीजेंस की, जिहड़ी कि आप जानते हैं कि स्टेट इंटैलीजेंस कितनी सेंसिटिव चीज़ होंदी है। सारा लॉ एंड ऑर्डर सूबे का अमन इंटैलीजेंस की गैदरिंग के उत्ते डिपेंड करता है। वो सारा कुछ जिहड़ा होया ਉਹਦੇ बारे मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहना कि की होया। मुख मंत्री साहब ने और रंधावा साहब ने एक मीटिंग की इंटैलीजेंस विंग के नाल, अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिहड़े ने ADGP साहब और IG साहबान जिहड़े ने, उन्हां नाल एक मीटिंग की और उस मीटिंग इंटैलीजेंस सिक्योरिटी की जिहड़ी मीटिंग है उहदे विच प्राइवेट एजेंसी के बंदे बैठे। उस प्राइवेट एजेंसी का नाम भी तुहानूं दसदा, उहदियां डिटेल्स भी सारियां तुहानूं दे रहा मैं। और प्राइवेट एजेंसी नूं सीनियर ऑफिसर साहिबान नूं ये कहा गया कि ये एजेंसी जिहड़ी है अज तो बाद तुसीं ऑर्डर्स इन्हां तों लैणे आ। सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।